সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যায়। এই অধ্যায়টি আমি আজকে শুরু করলাম। তো তোমরা আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্টে সেটি প্রশ্নটি করবে। প্রথমেই তোমাদেরকে আমি একটা ভিডিও দেখাবো। প্রথমে আমি তোমাদেরকে একটা কি দেখাবো, ভিডিও দেখাবো। দেখো তোমরা। The universe is everything, from the tiniest particles to the largest galaxies, to the very existence of space, time, and life. But how did it all begin? The origin of the universe is the origin of everything. Multiple scientific theories, plus creation myths from around the world, have tried to explain its mysterious genesis. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity খেয়াল করো 13.7 বিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো কি ঘটলো সেটা আমরা আলোচনা করব। violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the radiation and matter eras, they're defined by 13.7 billion years কি ঘটলো, একটা বিস্ফোরণ from the tiniest particle theories. Plus, however, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the radiation and matter eras, they're defined by key events that helped shape the universe. First came the radiation era, named for the dominance of radiation right after the Big Bang. This era is made of smaller stages, called epochs, that occurred within the universe's first tens of thousands of years. The earliest is the Planck epoch. No matter existed in the universe at this time. দেখো প্রথমে ওরা বললো যে একটা বিগ ব্যাং বা একটা মহা বিস্ফোরণ ঘটলো এবং সেই বিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং এর পরে কি হলো দেখো তোমরা, যে এখানে যে প্রথম যে সময়টা সেটাকে যে কালটা সেটাকে বলা হয় প্ল্যাঙ্ক ইপোক এবং সেখানে টেম্পারেচার কত ছিল 10⁻40 কেলভিন টাইম আফটার বিগ ব্যাং ইমিডিয়েটলি। ঠিক যে সময় বিগ ব্যাংটা, যে সময় এই মহা বিস্ফোরণটা ঘটলো সেই সময়টাতে যেখান থেকে অর্থাৎ জিরো থেকে তখন যাত্রা শুরু। যেহেতু বিগ ব্যাং এর পূর্বে বিগ ব্যাং এর মাধ্যমেই তোমার স্থান, স্পেস এন্ড টাইম, স্থান এবং কাল যে যাত্রা শুরু, তাহলে বিগ ব্যাং এর আগে কি ঘটছে ওই বিষয়টা নিয়ে আসলে ওটা আলোচ্য বিষয় না। আসলে বিগ ব্যাং থেকে মূলত আমরা বলবো যে তার সময় এবং কি তার স্থানের যাত্রা শুরু। সুতরাং আগে যে বিষয়টা বা বিগ ব্যাং এর আগে এই বিষয়ের কোনো অস্তিত্ব নাই। Only energy and the ancestor to the four forces of nature,
the superforce. At the end of this stage, however, a key event occurred in which gravity split away from the superforce. Next came the Grand Unification Epoch, named for the 3 remaining unified forces of nature. This epoch ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. Then, the inflationary epoch began, during which the universe rapidly expanded. Almost instantly, it grew from the size of an atom to the size of a grapefruit. The universe at this time was piping hot, and it churned with electrons, quarks, and other particles. Then came the electroweak epoch, when the last 2 forces, electromagnetic and weak, finally split off. During the next stage, the quark epoch, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last 2 stages, the protons and neutrons underwent a significant change. They fused and created nuclei, and in doing so, they created the first chemical element in the universe, helium. The universe's new ability to form elements, the building blocks of matter, cued the matter era. Much as the name suggests, the matter era is defined by the presence and predominance of matter in the universe. It features 3 epochs that span billions of years, the vast majority of the universe's lifespan, and includes the present day. The first was the atomic epoch. In this stage, the universe's temperature cooled down enough for electrons to attach to nuclei for the first time. Called recombination, this process helped create the universe's second element, hydrogen. This hydrogen, along with helium atoms, dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small pockets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collect. These clusters of atoms, formed during the galactic epoch, became the seedlings of galaxies. Nestled inside those galaxies, stars began to form, and in doing so, they cued the latest and current stage of the universe's development, the stellar epoch. The formation of stars then caused a tremendous ripple effect and helped shape the universe as we know it. Heat within the stars caused the conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements in the universe. In turn, those elements became the building blocks for planets, moons, life, everything we see today. This ecosystem of everything was only possible because of the many stages in the universe's development. While countless questions about the origins of our universe remain, it's only a matter of time for some long-sought answers to emerge. তোমরা আশা করি ভিডিওটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখেছো। আসলে এই ভিডিওটির বিষয়বস্তু হচ্ছে এই মহাবিশ্ব, এই যে একটা বিন্দু থেকে একটি মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে যে এই মহাবিশ্বের যে যাত্রা শুরু, বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে, সেই বিস্ফোরণের সময়কাল থেকে কিভাবে এই মহাবিশ্ব আজকের এই পর্যায়ে আসলো, এই বিষয়টি মূলত এই ভিডিওতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তোমরা দেখো যে প্রথম যে ইফোকটা তারা বলছে যে দেখো, সেখানে কিন্তু তারা বলছে যে দেখো এই যে এটা হচ্ছে কি তোমার, ওরা বলছে প্ল্যাঙ্ক ইফোক, এবং এখানে বলছে দেখো এটা হচ্ছে কত প্ল্যাঙ্ক এরা। এই সময়টা, এই যে দেখো বিগ ব্যাং যখন মহাবিস্ফোরণ ঘটে, এই প্রাথমিক যে যাত্রাটা শুরু, এই প্রথম ঘটনাটা যখন ঘটে সেটা হচ্ছে 10⁻⁻43 সেকেন্ড। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দেখো 10⁻⁻43 সেকেন্ড, এটা কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়,
তুমি যদি ধরো দশমিকের পরে তুমি 42টা শূন্য দাও এবং তুমি তারপর তুমি 1 দাও, তাহলে দেখো যে এটা অতি ক্ষুদ্র সময়। তাহলে এরপরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার তাহলে এখানে মানে জিরো টাইমটা কোনটা? হ্যাঁ, জিরো হচ্ছে যখন বিস্ফোরণ করে সাথে সাথে 0 থেকে 43 10 টু দি পাওয়ার -43 সেকেন্ড, এই সময়ে এই বিষয় সম্পর্কে আসলে বিস্তারিত কেউ জানে না। মানে 0 থেকে 43 সেকেন্ড এই বিষয় সম্পর্কে আসলে বিস্তারিত আমরা 10 টু দি পাওয়ার -43 সেকেন্ড সময়, 0 থেকে 10 টু দি পাওয়ার -43 সেকেন্ড সময়, এটা হচ্ছে এই সময়টা হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক ইপোক বা প্ল্যাঙ্ক এরা বলা হয়, অর্থাৎ বা প্ল্যাঙ্ক সময়কাল বলা হয়। এই সময় কি ঘটছে আসলে বিস্তারিত জানা যায় না। তো 10 টু দি পাওয়ার -43 সেকেন্ড সময় আমরা দেখলাম। এরপরে পরবর্তী ঘটনাটা ঘটলো 10 টু দি পাওয়ার -35 সেকেন্ড, এটাকে বলা হয় আমরা, দেখো এরপরে কি ঘটলো, এটা হলো গাট এরা, এটাকে বলা হয় 10 টু দি পাওয়ার -35 থেকে 10 টু দি পাওয়ার -10 সেকেন্ড ইলেকট্রোউইক এরা, 10 টু দি পাওয়ার -10 সেকেন্ড থেকে 0.001 সেকেন্ড, এটা হচ্ছে পার্টিকেল এরা। এরপর 0.001 থেকে 1 সেকেন্ড থেকে 3 মিনিট, এটা হচ্ছে এরা অফ নিউক্লিওসিনথেসিস। এরা অফ কি? নিউক্লিওসিনথেসিস। 3 মিনিট থেকে 3 লাখ বা 3 লক্ষ বছর, এটা হচ্ছে এরা অফ নিউক্লিয়াই। এরা অফ নিউক্লিয়াই। এবং 3 লক্ষ বছর থেকে যে 1 বিলিয়ন ইয়ার, এটা হচ্ছে এরা অফ অ্যাটমস। আসলে এই সময় পরমাণু গঠিত হয়েছে, পরমাণুর গঠন হয়েছে 1 বিলিয়ন ইয়ার থেকে। এরপর তোমার এটা হচ্ছে তোমার এরা অফ যে গ্যালাক্সিস এবং যে প্রেজেন্ট বর্তমান পর্যায়ে। এটা আরো বিস্তারিত আছে, জাস্ট এখানে সংক্ষেপে একটা ব্লক চিত্র তোমাদেরকে দিল যে আসলে এই মহাবিশ্ব সেই বিগ ব্যাং থেকে কিভাবে এই মহাবিশ্বটা আজকের এই পর্যায়ে আসলো, তার একটা সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা। দেখো বিগ ব্যাং কি? বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব মহাবিশ্ব উৎপত্তি সম্পর্কে প্রদত্ত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কোন ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে একটি বিশেষ মুহূর্তে মহাবিশ্ব উদ্ভব। এই তত্ত্ব বলে আজ থেকে প্রায় 13.75 বিলিয়ন, প্রায় 14 বিলিয়ন বছর পূর্বে এই মহাবিশ্ব একটি অতি ঘন এবং উত্তপ্ত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টির প্রাথমিক কালে মহাবিশ্ব সুষম এবং সমতাপীয় রূপে একটি অতি উচ্চ শক্তি ঘনত্ব, উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপবিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা পূর্ণ ছিল। মহাবিশ্ব সৃষ্টির 10 টু দি পাওয়ার -43 সেকেন্ড পর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কার্যকারিতা লাভ করে। তাই এই সময়কে প্ল্যাঙ্কের সময় বলা হয়। এই যে আমরা দেখাইছিলাম তোমাদেরকে, ঠিক আছে? এটা বিভিন্ন ধাপগুলো তোমাকে দেখাচ্ছে কিভাবে তোমার সেই বিগ ব্যাং থেকে, দেখো এখানে এই বিগ ব্যাং, এই জিরো, এই যাত্রা শুরু, তারপর আস্তে আস্তে এখানে আজকে যে মডার্ন ইউনিভার্স, ঠিক আছে? এরপর দেখো এই ক্ষেত্রে এখন এখানে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে তোমরা ভিডিওতে দেখছো বা আমি যে তোমাদেরকে যে দুটো চিত্র দেখিয়েছিলাম সেখানে তোমরা দেখছো বিভিন্ন ধাপগুলো, বিগ ব্যাং এর পর থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে বিভিন্ন ধাপ, কিন্তু এখানে বিস্তারিত বলা হয়েছে এই বিষয়গুলো। যেমন দেখো 10 টু দি পাওয়ার 0 থেকে 10 টু দি পাওয়ার -43 সেকেন্ড, বিগ ব্যাং এর 0 সেকেন্ড থেকে 10 টু দি পাওয়ার -43 সেকেন্ড সময়কে প্ল্যাঙ্ক ইপোক বলা হয়। এই সময় প্রাকৃতিক সকল বল এই সময় একীভূত ছিল। তোমরা জানো যে আমাদের যে মৌলিক যে তোমার যে 4টা বল ছিল, দুর্বল নিউক্লিয় বল বা মৌলিক যে 4টা বল আমরা জানি, দুর্বল নিউক্লিয় বল, সবল নিউক্লিয় বল, মহাকর্ষীয় বল, তড়িৎচুম্বকীয় বল, এই 4টি বলই কিন্তু এই সময় কি ছিল? একীভূত ছিল, একসাথে ছিল। বিজ্ঞানীরা এই বলের নামকরণ করেন অতি বৃহৎ বল, সুপার ফোর্স। এই সময় মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়েছিল মাত্র 10 টু দি পাওয়ার -35 মিটার। কত ক্ষুদ্র দেখো। উল্লেখ্য এই দূরত্বকে বলা হয় 1 প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য। এই সময় তাপমাত্রা ছিল
10^32 কেলভিন। তো দেখো এখানে সময়টা হচ্ছে 0 থেকে 10^-43 সেকেন্ড। তুমি কি 10^-43 সেকেন্ড, আমরা কি আজকে ধরো 1 সেকেন্ডের তুমি কি হবে কত ক্ষুদ্র। তাহলে এই সময় 4টা বল ছিল একত্রিত, এবং যে 4টা বলের একসাথে যে এক বৃহৎ বল, এটার নাম ছিল সুপার ফোর্স ছিল, এবং তাপমাত্রা ছিল 10^32 কেলভিন। এরপর দেখো 10^-43 সেকেন্ড থেকে 10^36 সেকেন্ড, বিজ্ঞানীরা এটাকে নাম দিয়েছে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন ইফেক্ট। গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন ইফেক্ট। এই সময় উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ ছিল 10^15 গিগাভোল্ট। এই সময় উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ ছিল কত? 10^15 গিগাভোল্ট। আর তাপমাত্রা ছিল 10^27 কেলভিন। এই সময় অতি বৃহৎ বলের অন্তর্গত সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল মিলিত হয়ে ইলেকট্রোনিউক্লিয় বল সৃষ্টি করেছিল। তাহলে দেখো আগে কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু প্ল্যাঙ্ক ইফেক্ট যেটা, সেখানে কিন্তু সবগুলো বল একত্র ছিল। আর এখন কি হলো? সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল, এই 3টে বল একত্রে। আর বাকি দেখো মহাকর্ষীয় বল, এটা আত্মপ্রকাশ করছে। এই বলের প্রভাবে মহাবিশ্ব সর্বোচ্চ সংকোচন মাত্রায় পৌঁছেছিল। তখন ঘনত্বের বিচারে মহাবিশ্ব প্রতিগণ সিন্টনে বস্তু ছিল এত। যাই হোক, ধারণা করা এই সময় তৈরি ছিল প্রাথমিক স্তরে অতি পারমাণবিক কণার ভিতরে দুটি বোসন কণা। একটি বোসন হচ্ছে কি বোসন কণা, একটি হচ্ছে এক্স, একটি হচ্ছে ওয়াই বোসন কণা। ঠিক আছে, এই দুই কণা ক্ষয়ে তৈরি হয়েছিল দুটি কোয়ার্ক কণা এবং লেপটনের দুই। ওদের এটা বিভিন্ন ধাপ, তোমরা এটা পড়লে বুঝতে হবে। তারপর তোমার 10^-36 সেকেন্ড থেকে 10^-32 সেকেন্ড বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তী এই সময়কে বলা হয় কি ইনফ্লেশনারি ইফেক্ট, বা এটাকে সম্প্রসারণ বা প্রসারণ অন্তর্যুগ। এই সময় তোমার তাপমাত্রা কত হয়? 10^27 থেকে 10^22 কেলভিন, অনেক কমে গেছে। প্রথমে ছিল কত? 10^32 কেলভিন, এখন হলো কত? 10^27 থেকে 10^22 কেলভিন। এই সময় মহাবিশ্ব দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। এখন মহাবিশ্ব কি হয়ে থাকে? দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। 10^32 সেকেন্ড থেকে 10^-12 সেকেন্ড বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তী এই সময়কে বলা হয় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় দুর্বল অন্তর্যুগ, অর্থাৎ ইলেকট্রোউইক ইফেক্ট বলা হয়। কারণ এই সময় দুর্বল নিউক্লিয় বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল একত্রিত হয়, এই বলটি তৈরি হয়েছিল। তাহলে দেখো বল অলরেডি কিন্তু তোমার মহাকর্ষীয় বল তো আগেই পৃথক হয়ে গেছে। এখন আর রইল কোনটা? দুর্বল নিউক্লিয় বল ও বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল। ফলে সবল নিউক্লিয় বল স্বতন্ত্র বল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এখন এই ক্ষেত্রে এখন আত্মপ্রকাশ করছে কি সবল নিউক্লিয় বল। এখানে দেখো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা করছে। এছাড়া বোসন শ্রেণীর 3টি কণা এখানে তৈরি হয়েছিল। একটি হলো ডব্লিউ এবং জেড বোসন কণা, এবং আরেকগুলো হচ্ছে কি হিগস বোসন কণা, হিগস। ঠিক আছে, তাহলে দেখো 10^-12 সেকেন্ড থেকে 10^-6 সেকেন্ডে কি ঘটনা ঘটলো দেখবো আমরা। এই সময় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে দুর্বল নিউক্লিয় বল পৃথক হয়ে গেল। তাহলে দেখো আগে পৃথক হইলো কত? আগে একদম প্রথমে পৃথক হইলো যখন 10^-43 সেকেন্ড, তখন তো সবগুলো ছিল একত্রিত ছিল। তখন তোমার তাপমাত্রা ছিল 10^32 কেলভিন, এবং এরপরে ধাপে যেটা হলো মহাকর্ষীয় বল পৃথক হলো। এরপর আমরা দেখলাম সবল নিউক্লিয় বল পৃথক হলো। এখন পৃথক হলো কত? বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল ও দুর্বল নিউক্লিয় বল, এই দুটো বল পৃথক হয়ে গেল। এবং এর আগে আমরা আরেকটা ঘটনা দেখলাম যে সেখানে কতগুলো বোসন কণা সৃষ্টি হয়েছে। একটা হচ্ছে হিগস বোসন কণা। তো দেখো এখানে দেখো কোয়ার্ক, ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো, এইভাবে বিভিন্ন কণা সৃষ্টি হলো। এরপর 10^-6 থেকে 1 সেকেন্ড, যেটা তার কি ঘটলো 1 সেকেন্ড থেকে 10 সেকেন্ড, এটাকে বলা হয় লেপটন যুগ বলা হয়। আর এটাকে বলা হয় হেড্রন যুগ। হেড্রন, এখানে হেড্রন কণা সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে তোমার দেখো এখানে 10 সেকেন্ড থেকে 1000 সেকেন্ড, এখানে কি নিউক্লিয় সিনথেসিস, নিউক্লিয় সংশ্লেষণ। এই সময় 10^9 কেলভিন থেকে 10^7 কেলভিন নেমে এসেছিল তাপমাত্রা। আদি প্রোটন ও নিউট্রনের সংশ্লেষণে আদি পারমাণবিক নিউক্লিয় তৈরি হয়েছিল। এই সময় হাইড্রোজেনের পাশাপাশি হিলিয়াম নিউক্লিয় তৈরি হয়েছে। তাই দেখো
এই সময় দেখো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম নিউক্লিয়ার কিন্তু এখন তৈরি হয়েছে। এই মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জের প্রায় 24 ভাগ এই নিউক্লিয়ার দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এরপর 1000 সেকেন্ড থেকে কত 3,80,000 বছর পর্যন্ত মূলত ব্যাপক ফোটন তৈরি বিষয়, এখানে তারা ফোটন তৈরি হয়ে গেল। তারপর দেখো 10 সেকেন্ড, এবং দেখো এই ক্ষেত্রে বিগ ব্যাং এর এই পরবর্তী যুগকে বলা হয় ফোটন যুগ। ফোটন মানে এখানে আলোক কণা, এটা প্রোটন না, ফোটন। তোমরা জানো যে তোমরা এটাকে বলা ফোটন যুগ। নানা ধরনের আদি কণা এবং অতি এবং এর প্রতি কণার সংঘর্ষ, ইলেকট্রন, ফোটন, নিউট্রন, নানা ধরনের সংযোজনের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ফোটন কণা আদি বিশ্বলোককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এরপরে তোমাদের এরপর আরো কিছু ধাপ আছে যেটা আমি পরবর্তী ক্লাসে আমি আলোচনা করব। তাহলে আজকের ক্লাসে তোমরা যেটা দেখলা সেটা হচ্ছে প্রথমে যে একটা ভিডিও দেখালাম, সেই ভিডিও থেকে তোমরা কিছু ধারণা পেলা যে মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হলো বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের পর থেকে। এবং এখানে দেখো গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন, যেটা এটা হলো এই যেটাকে বলবো আমরা প্রথম হচ্ছে কি প্ল্যাঙ্ক ইপক, তারপর হচ্ছে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন ইপক, তারপর ইলেকট্রোউইক, তারপর হচ্ছে পার্টিকেল, তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার সিনথেসিস, তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার, তারপর হচ্ছে অ্যাটম, তারপর হচ্ছে গ্যালাক্সি। এই যে বিভিন্ন ধাপে কি আস্তে আস্তে এই মহাবিশ্ব আজকের এই পর্যায়ে আসলো। এবং এরপরে তোমরা দেখলে যে আসলে বিগ ব্যাংটা কি, আমি এখানে একটা সংজ্ঞা আকারে দেখালাম। তারপরে ধরো এই সেই বিগ ব্যাং এর ফলে মহাবিশ্বের যে সৃষ্টি হলো, আজকে যে মহাবিশ্ব সে কোন 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 ধাপ অনুসরণ করে তার সম্পর্কে আমি বিস্তারিত এই দুটো এটাতে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম। এরপর আমি এখানে এটা আরেকটা স্লাইডে পরবর্তী ধাপগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছি। আরো কিছু ধাপ আছে, সেটা আশা করি পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো তোমরা আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেই বিষয়টা হচ্ছে মূলত তোমাদের এই জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যায়ে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ বা মহাবিশ্ব সৃষ্টির কি বিভিন্ন রকম যে ঘটনাগুলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় যে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটেছিল তা তোমাদেরকে ভিডিও, ছবি এবং বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমি আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে। আজকে তাহলে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকো।